three phases. First is delivery of the placenta. Second is the examination of the placenta and perineum, and the repair of episiotomy. Okay, so three phases are there: delivery of placenta, examination of placenta and perineum, and repair of episiotomy. Delivery of the placenta has two stages: separation of the placenta from the wall of uterus and into the lower uterine segment or the vagina. Okay, તો બે સ્ટેજીસ હોય છે એની અંદર. પહેલામાં શું થાય છે, સેપરેટ થાય છે, બરાબર. જે વોલ છે યુટ્રાઇન વોલ ડેસિડુઅલ લેયર ત્યાંથી શું થાય છે, સેપરેટ થાય છે, ડિટેચ થાય છે અને નીચેના સેગમેન્ટમાં આવે છે અપ ટુ ધી લોઅર યુટેરાઇન સેગમેન્ટ એન્ડ વજાઇના. સેકન્ડ, actual expulsion of the placenta. Sorry. Actual expulsion of the placenta out of the birth canal. Okay, જ્યારે વજાઇનાના આઉટર કેનાલમાંથી જ્યારે બહાર આવી જાય આઉટર વર્લ્ડમાં, that is called actual expulsion. And separation means it gets detached from the uterine wall and comes to the uterine segment or into the vagina. Yeah, so there are two stages. So now we are going further with the mechanism of placenta separation. So there are two type of separation is there. First is Matthews-Duncan mechanism and second is the Scald's mechanism. First we will see the Matthews-Duncan mechanism. So what will happen into this? The placenta gets separate from its margin. Okay. શું થાય છે મેથ્યુઝ ડંકનમાં ફર્સ્ટની ડિફરન્સ છે બિટવીન સ્કલ્સ એન્ડ મેથ્યુઝ ડંકન. અહીંયા શું થાય છે કે માર્જિનમાંથી પ્લેસેન્ટા સેપરેટ થાય છે અને કયા પાર્ટમાંથી થાય છે? સો ફ્રોમ ધી મેટર્નલ સાઇડ ઇટ ગેટ સેપરેટેડ. ઓકે, સો મેટર્નલ, હાઉ ધ મેટર્નલ સાઇડ ઇઝ? સો ઇટ ઇઝ રફ એન્ડ રેડ. ઓકે, so it is called dirty Duncan. So in that what will happen, blood is visible externally as it is escape between the membranes. Okay, membrane ની અંદરથી escape થાય છે. That's why what will happen, blood is visible externally. Okay, આમાં blood જોવા મળશે. શું થાય છે, મેથ્યુઝ ડંકનમાં માર્જિનમાંથી સેપરેટ થાય છે. કયો પાર્ટ પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ તરીકે હોય છે? સો it is a maternal side presenting part. How the maternal side is? It is rough and so dirty. That's why it is called Duncan. Okay, dirty Duncan. So raw surface is exposed and it is delivered through the margin. Clear? So it is called Matthews Duncan. Second is the Skulls mechanism. If the placenta is inserted at the fundus and the central area, it separates first. શું થાય છે, ફંડલમાં પ્લેસેન્ટા હોય, બરાબર. યુટ્રસ છે એમાં ફંડસ પાર્ટ હોય, બરાબર. તો ફંડસમાં જો પ્લેસેન્ટા અટેચ હોય તો કેવી રીતે થાય? સેન્ટ્રલી એ શું થાય, સેપરેટ થાય ફર્સ્ટ. એન્ડ પ્લેસેન્ટા ઇન્વર્ટ્સ એન્ડ ડ્રોઝ ધ મેમ્બ્રેન્સ આફ્ટર ઇટ. તો છે ઇન્વર્ટ આઉટ થાય, અંદરથી આવી રીતે જોવા મળે, લાઈક અમ્બ્રેલા ટાઈપ, એન્ડ ડ્રોઝ ધ મેમ્બ્રેન આફ્ટર ઇટ. જ્યારે પ્લેસેન્ટા સેપરેટ થાય એના પછી શું થાય, મેમ્બ્રેનનું પણ સેપરેશન થાય. ઇટ કવરિંગ ધ રો સરફેસ called inverted umbrella. So શું થાય, what is the difference between two? So Skulls mechanism માં શું થાય કે સેન્ટ્રલ સેપરેશન થાય. કઈ આની અંદર કયો પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ હોય? મેથ્યુ ડંકનમાં મેટર્નલ સાઇડ. અહીંયા સ્કલ્સ મિકેનિઝમમાં કયો પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ હોય? તો ફિટલ સાઇડ હોય. સો how the fetal side is, it is shiny and glistening, so that's why it is called Skulls mechanism or shiny Skulls mechanism. What will happen into this? Retroplacental clot is occur. Okay, શું થાય છે, એક ક્લોટ બનાવે છે જ્યાંથી મેમ્બ્રેન સેપરેટ થાય છે સેન્ટ્રલ એરિયામાંથી, અને જે પ્લેસેન્ટાનો જે ભાગ સેપરેટ થાય છે આ બંનેની વચ્ચે શું થાય છે, એક ક્લોટ બને છે બિહાઇન્ડ ધ પ્લેસેન્ટા. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રેટ્રોપ્લેસેન્ટલ ક્લોટ. સો એ ક્લોટના કારણે શું થાય છે કે એ શું થાય છે, એના ઉપર વેઇટ આવે છે. શેના પર વેઇટ આવે છે? પ્લેસેન્ટા પર વેઇટ આવે છે, જેના કારણે શું થાય છે, સેન્ટ્રલ પોર્શનમાંથી is there because oxytocin makes
uterine contracted. That's why ultimately hardening of the uterus occur and placental separation occur. That is sign word. Next, CCT. CCT means control cord traction. So, when uterus is hard, okay, શું કરીએ છીએ આપણે oxytocin provide કરીએ છીએ. That's why by the contraction the uterus may remain hard, okay. So after that placental separation or detachments can occur, okay. So with the palmar finger, okay, palmar finger and second hand on the lower uterine segment, the assistant will put, and by the steady tension all the placental content with the good contraction is delivered. The placenta is delivered and then after the membranes delivered. Next is uterine massage. So uterine massage is provided to the woman. Okay, so on the fundus area, uterine massage is provided in traditional method so that the uterus get hard, okay, and may contracted. See, this is the control cord traction image. તમે આનાથી બહુ better રીતે સમજી શકશો. So only do this if she had a ergometrin or oxytocin. તો CCT ક્યારે કરવાનું છે? જ્યારે લેડીને ઓક્સિટોસિન કે અર્ગોમેટ્રિન આપ્યું હોય. તો એક્ટિવ મેનેજમેન્ટમાં એને આપવામાં આવે છે ઓક્સિટોસિન અને અર્ગોમેટ્રિન. આના પછી તમે જોઈ શકો છો જે એક હેન્ડ છે ક્યાં છે? આવી રીતે ફંડસ ઉપર મૂકેલો છે લેડીના. કે કઈ સરફેસ છે? પાલ્મર સરફેસ છે. બધી ફિંગર્સથી કવર છે. પાલ્મર સરફેસ સાથે એક હેન્ડ ફંડસ પર મૂકેલો છે અને સેકન્ડ હેન્ડ છે એના થ્રુ શું કર્યું છે? કોર્ડને પકડેલી છે વિથ ધ સ્પંજ હોલ્ડિંગ ફોર્સર. અને શું કરવાનું છે? ડાઉનવર્ડ અને બેકવર્ડ મુવમેન્ટમાં એને જેન્ટલી પુલ કરવાનું છે પ્લેસેન્ટાને વિથ ધી હેલ્પ ઓફ સ્પંજ હોલ્ડિંગ ફોર્સર. ક્લિયર? ક્લિયર? સો જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન આવતા હોય એ ડ્યુરેશનમાં આપણે શું કરવાનું છે? કોર્ડને ડાઉનવર્ડ અને જેન્ટલી પુશ કરીને બહાર કાઢવાની છે. As soon as the uterus feel hard, lift it towards the umbilicus. જ્યારે યુટ્રસ હાર્ડ થાય ત્યારે શું કરવાનું? અને અંદર અમ્બિલિકસ તરફ ધકેલવાનું અને એના પછી ફરીથી જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન આવે અને સ્લોલી સ્ટેડીલી એને બહાર નીકળવાનું ટ્રાય કરવાનું વિથ ધ યુટેરાઇન કોન્ટ્રાક્શન્સ. નાઉ સી, ફર્સ્ટ પુલ ડાઉનવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ દેન મોર એન્ટિરિયરલી. કેવી રીતે પુલ કરવાનું છે? પહેલાં ડાઉનવર્ડ મતલબ નીચેની સાઈડ, સેકન્ડ બેકવર્ડ અંદરની સાઈડ, એન્ડ દેન મોર એન્ટિરિયરલી આગળની સાઈડ બહાર આવે એવી રીતે એને બહાર નીકાળવાનું છે. સો this is for the CCT. Now once the sign of placental separation have occurred, the obstetrician assists the delivery of the placenta. Clear? જ્યારે સેપરેશન થઈ જાય એટલે શું કરે? એને આસિસ્ટ કરવામાં આવે વિથ ધ CCT. કોણ કરે? ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન કરે. as described by Brandreth method. If the patient is awake, she is asked to bear down. જ્યારે પેશન્ટ અવેક હોય બરાબર તો શું કરવાનું? એને બેર ડાઉન કરવા કહેવાનું. બેર ડાઉન એટલે શું? એબ્ડોમિન અને ડાયાફ્રામમાં વુમન પ્રેશર આપે એવું કહેવાનું. while gentle traction is made on the umbilical cord. એટલે સાથે સાથે શું કરવામાં આવે? વુમન બેર ડાઉન કરે, કોન્ટ્રાક્શન આવતા હોય એ સાયમલ્ટેનિયસલી શું કરવામાં આવે? એને ડાઉનવર્ડ અને બેકવર્ડ મૂવમેન્ટ કરવામાં આવે. જ્યારે શું કરવામાં આવે? એને સાથે સાથે અમ્બિલિકલ કોર્ડમાં પુશ કરવામાં આવે અને ડાઉનવર્ડ અને બેકવર્ડ મૂવમેન્ટથી એને આઉટસાઇડ ડિટેચ કરવામાં આવે અને કમ્પ્લીટલી એને એક્સપેલ કરવામાં આવે. સોરી, ડિટેચ નહીં, એક્સપેલ. You can see this image. One hand is on the uterus on the fundus, second with the sponge holding forceps. Once the cord is clamped there, okay, it's gently pulled up, downward and backward. So this is not important component for the third stage of labor. Let's see. Now see component and second is the criteria. Okay, when it is used. Criteria means first use of uterotonic. કયા ક્રાઇટેરિયા છે એને યુઝ કરવાના?
માપદંડ preferably oxytocin with ergometrin and misoprostol or other prostaglandin as second line drug. યુટેરોટોનિક ક્યારે યુઝ કરી શકાય? જ્યારે ઓક્સિટોસિન અને અર્ગોમેટ્રિન યુઝ કર્યા હોય, અધરવાઇઝ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન યુઝ કર્યું હોય ત્યારે યુટેરોટોનિકનો યુઝ કરવામાં આવે. સેકન્ડ, ડોઝ ઓફ યુટેરોટોનિક. યુટેરોટોનિકનો ડોઝ કેટલો હોય? ઓક્સિટોસિનનો 10 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ, અર્ગોમેટ્રિન 0.2 mg અને મિસોપ્રોસ્ટલ 600 મ્યુગ્રામ. આ 3 ડોઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફોર ધી વાઇવા. જ્યારે તમને ડ્રગ પૂછે ત્યારે તમારે ડોઝ બોલવાના હોય. નેક્સ્ટ, સ્ટેજ ઓફ લેબર ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ ફિટલ ડિલિવરી. ઓકે, ડિલિવરીમાં ક્યારે આપવામાં આવે? તો આફ્ટર ધ ફિટલ ડિલિવરી. નેક્સ્ટ, મોડ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ઓક્સિટોસિન એન્ડ અર્ગોમેટ્રિન કેવી રીતે આપવામાં આવે? થ્રુ ધી આઈએમ ઇન્જેક્શન, આઈવી ડ્રીપ, આઈવી પુશ ઓર ઇન્ડક્શન ઓર ઓગમેન્ટેશન. આફ્ટર ઇન્ડક્શન ઓર ઓગમેન્ટેશન, જ્યારે લેબરને ઓગમેન્ટ કરવાનું હોય ટાઈમ પર આપવામાં આવે. દેન મિઝોપ્રોસ્ટ્રોલ ટેબ્લેટ ઓરલી આપવામાં આવે. નેક્સ્ટ, સીસીટી, જેન્ટલ એપ્લિકેશન ઓફ ધ ટ્રેક્શન ટુ કોર્ડ, મેન્યુઅલ સપોર્ટ ટુ યુઝર્સ. ઓકે, સીસીટી વિશે આપણે સમજાય કેવી રીતે કરવાનું હોય. જેન્ટલી ટ્રેક્શન કરવાનું હોય અને ડાઉનવર્ડ અને બેકવર્ડ મુવમેન્ટથી કરવાનું હોય. ફ્રન્ટલ મસાજ ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ પ્લેસેન્ટલ ડિલિવરી. જો એક્સપેક્ટન્ટ મેનેજમેન્ટ હોય તો મસાજ નહીં આપવાનું. જો એક્ટિવ મેનેજમેન્ટ હોય તો મસાજ પ્રોવાઈડ કરવાનું. યુટેરાઇન પાલ્પેશન એવરી 15 મિનિટ ફોર 2 hours આફ્ટર પ્લેસેન્ટલ ડિલિવરી. જ્યારે ડિલિવરી થઈ જાય ત્યારે યુટ્રસને શું કરવાનું? પાલ્પેટ કરવાનું એવરી 15 મિનિટ. શેના માટે? ટુ રેકોર્ડ ધ યુટ્રસ એટલીસ્ટ ટ્વાઇસ ડ્યુરિંગ ધ 30 મિનિટ્સ ઓફ પોસ્ટપાર્ટમ. એની યુટ્રસની જે ઇન્વોલ્યુશન્સ છે એને ચેક કરવા માટે એને શું કરવામાં આવે? અસેસ કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ, એક્ઝામિનેશન. સો જ્યારે પ્લેસન્ટ આખું બહાર આવી ગયું છે પછી શું વર્ક હોય? એક્ઝામિન કરવાનું એને. સો શું એક્ઝામિન કરવાનું હોય? પ્લેસેન્ટાનું એક્ઝામિન કરવાનું હોય એઝ વેલ એઝ પેરિનિયમનું. ફર્સ્ટ ઇઝ ઓફ ધ પ્લેસેન્ટા. The placenta membrane and umbilical cord should be examined for the completeness for the or any abnormalities. તો એને શું ચેક કરવામાં આવે? એની જે મેમ્બ્રેન્સ છે, પ્લેસેન્ટા છે, કોટિલિડોન્સ છે, એનું સ્ટ્રક્ચર છે અને એઝ વેલ એઝ અમ્બિલિકલ કોર્ડ છે, એનું સ્ટ્રક્ચર છે, કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે કે નહીં, આર્ટરી વેસલ્સ, બધું શું કરવામાં આવે? ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ ઓફ ધ પેરિનિયમ. એટ ધ સેમ ટાઈમ પેરિનિયમ રિજિયન, વલ્વા આઉટલેટ, vaginal canal, cervix should be carefully examined for the lacerations. Okay, કોઈ ટાઈપના લેસરેશન છે કે નહીં એના માટે શું કરવામાં આવે? જે ઓલ ઓવર જેનાઇટલ એરિયા છે એને શું કરવામાં આવે? એક્ઝામિન કરવામાં આવે પેરિનિયમને. બિકોઝ શું થાય છે કે આપણે વજાઇનલ ડિલિવરી કરી હોય ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય. ધ પેરિનિયમ હેઝ બીન ટોર્ન or an episiotomy is made, tear or inclusion incision should be repaired. ઓકે, જો એપિઝોટોમી કરાવી હોય તો પ્લેસેન્ટાની ડિલિવરી થઈ જાય એના પછી શું કરવાનું હોય? કે એપિઝોટોમી કરવાની. એના બિફોર ના કરી શકાય બિકોઝ ઇટ માઇટ ગેટ ઇન્ફેક્ટેડ. એન્ડ નેક્સ્ટ, રિપેર ઓફ એપિઝોટોમી. તો એપિઝોટોમીને કેવી રીતે રિપેર કરવામાં આવે? સ્યુચરથી. એઝ સુન એઝ પોસિબલ આફ્ટર ધ ડિલિવરી ટુ અવોઇડ બ્લીડિંગ એન્ડ ઇન્ફેક્શન. બ્લીડિંગ અને ઇન્ફેક્શનને અવોઇડ કરવા માટે શું કરવામાં આવે? ડિલિવરી પછી કરવામાં આવે. સ્ટાર્ટ જસ્ટ અબાઉટ ધી એપેક્સ. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે? એપેક્સથી. એપેક્સ એટલે ઉપરનો પાર્ટ. યુઝ 3 લેયર ટેકનિક, વજાઇનલ મ્યુકોઝા, પેરિનિયલ મસલ એન્ડ પેરિનિયલ સ્કિન. તો 3 લેયરની ટેકનિક હોય તો પહેલાં શું કરવામાં આવે? વજાઇનલ મ્યુકોઝા હોય અને સ્યુચર કરવામાં આવે. બરાબર? આ ઇનર મોસ્ટ લેયર હોય. પછી એના ઉપરનું હોય પેરિનિયલ મસલ. બરાબર? પછી મસલ આવે, પહેલાં મ્યુકોઝા આવે, પછી મસલ આવે, પછી સ્કિન આવે. એટલે 1 by 1 સ્ટેજીસ વાઇઝ આને શું કરવામાં આવે? 3 લેયર ટેકનિકથી આને સ્યુચરિંગ કરવામાં. એવું ના હોય કે 3 લેયરને એક સાથે સ્ટીચ કરી દીધા. 1 by 1 બધા લેયરને સ્ટીચ કરવા પડે. સિન્થેટિક એબ્ઝોર્બેબલ. કયું મટીરિયલ યુઝ કરવાનું? સિન્થેટિક એબ્ઝોર્બેબલ, જે ઇનસાઇડ એબ્ઝોર્બ થઈ શકાય. દેન વિક્રલ રેપિડ begins fall off 7 to 10 days post operatively. એક વિક્રિલ રેપિડ નામનું આવે છે મટીરિયલ, તો 7 to 10 ડેઝમાં પોસ્ટ ઓપરેટિવલી એ ફોલ ઓફ થાય છે. નેક્સ્ટ, reduce postpartum perineal pain, dyspareunia, although increased suture removal up to 3/12. Okay. For each layer use loose continuous non-locking suturing. This will reduce the pain and dyspareunia. શું કરવામાં આવે? દરેક લેયર હોય
એમાં સ્યુચર કેવા હોય? કન્ટિન્યુઅસ એકદમ. મીન્સ ટાઈટ ક્લોઝિંગ સ્યુચરિંગ ના કરવામાં આવે, બિકોઝ ઇટ એના કારણે શું થાય, ઇરિટેશન થાય અને સ્ટ્રેચિંગ વધી જાય. એટલે શું કરવાનું હોય, રિડ્યુસ પેઇન અને ડિસ્પેરોનિયા માટે લૂઝ સ્યુચર રાખવાના હોય અને કન્ટિન્યુઅસ અને નોન લોકિંગ, મતલબ લોક કરેલા હોય એવા સ્યુચર ના કરવામાં આવે. ઇટ્સ કન્ટિન્યુઅસ. સો લેટ ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાય ધ એપેક્સ. જે પેરિનિયમનો એપેક્સ રિજિયન છે એને શું કરવું પડે? આઈડેન્ટિફાય કરવું પડે. બિગિન સ્યુચરિંગ 1 cm અબોવ ધી એપેક્સ. એપેક્સની ઉપરની સાઈડથી 1 cm શું કરવું પડે? સ્યુચરિંગ સ્ટાર્ટ કરવું પડે. then continuous the suture ends at the vaginal opening. so vaginal opening આવે ત્યાં શું કરવામાં આવે? અને એન્ડ કરીને ક્લોઝ કરવામાં આવે. પહેલાં vaginal mucosa, mucosal layer, muscle layer and skin, એટલે 3 સેગમેન્ટમાં એને કરવામાં આવે. now management of 4 stage of labor. શું કરવાનું હોય 4 સ્ટેજમાં? ફર્સ્ટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ એન્ડ ચેક. ઓબ્ઝર્વ કોને કરવાનું હોય? મધર એન્ડ ફિટસ બોથ, and check both of them. The 2 hours after delivery, critical period of PPH can occur. Okay, primary, we know कि primary PPH થઈ શકે છે and 24 hours of delivery. Observation in the delivery suite. ડિલિવરી એરિયા હોય લેબર રૂમ, એમાં શું કરવામાં આવે? લેડીને ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે ફોર ધી બ્લીડિંગ. ઓકે, બ્લીડિંગ માટે ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે. સેકન્ડ, બ્લડ પ્રેશર એન્ડ પલ્સ. ક્લિયર? સો ધીસ આર ધ વાઇટલ સાઇન્સ that can be changed. ચેક બિફોર ધ ડિસ્ચાર્જિંગ ધ પેશન્ટ ફ્રોમ ધ ડિલિવરી. શું કરવાનું હોય? જ્યારે પેશન્ટને ડિસ્ચાર્જ કરતા હોય ડિલિવરી રૂમમાંથી ત્યારે એને ચેક કરવું પડે ફોર ધી યુટ્રસ. તો યુટ્રસમાં શું ચેક કરવાનું હોય? ફ્રિકવન્ટલી ટુ મેક શ્યોર ઇટ ઇઝ ફર્મ એન્ડ નોટ રિલેક્સિંગ. કેવું હોવું જોઈએ? ફર્મ હોવું જોઈએ અને નોટ રિલેક્સિંગ હોવું જોઈએ. હાર્ડ ના હોય, ફર્મ હોવું જોઈએ. રિમૂવ એની પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન બ્લડ ક્લોટ્સ. ઓકે, કોઈ વધારે મતલબ ઓબ્ઝર્વેશનમાં બ્લીડિંગ જોવા મળ્યું હોય, ક્લોટ્સ આર પ્રેઝન્ટ, સો ઇટ ઇન્ટરફિયર વિથ ધ રિટ્રેક્શન. તો એ રિટ્રેક્શન ના થવા દે. અને જે યુટ્રસમાં જે પ્લેસેન્ટાનું સેપરેશન થયું હોય, જે લોકેનો ડિસ્ચાર્જ સ્ટાર્ટ હોય, સો આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ ફોર ધ બ્લીડિંગ. સો આની અંદર શું થાય કે હિમોસ્ટેટિક મિકેનિઝમ ઓફ યુટ્રસ સ્ટાર્ટ ના થાય. જો ક્લોટ પ્રેઝન્ટ હોય તો એક શું કરે? કન્ટિન્યુઅસ બ્લીડિંગ કરાવે અને મોર બ્લીડિંગ કરાવડાવે. સો ઇટ શુડ બી ચેક. નેક્સ્ટ, ઇન્ટ્રોઇટસ. સો ઇન્ટ્રોઇટસને ચેક કરવું પડે ફોર એની લેસરેશન એન્ડ નો હગ. નેક્સ્ટ, બ્લેડર. સો બ્લેડર શુડ બી એમ્પ્ટી. ઓકે, ફૂલ બ્લેડરના કારણે શું થાય છે? યુટ્રસનું રિટ્રેક્શન ઘટે છે. રિટ્રેક્શનના કારણે શું થાય છે કે હિમોસ્ટેસિસની પ્રોસીજર થાય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, બેબી. બ્રીધિંગ વેલ એન્ડ that the color and tone are so thank you so much all students.